راہ نو وارد اس سمیرہ حمید ایپیسوڈ 1 دینا فضل کریم نائی کی لاڈلی اور ہم پیشہ بیٹی اماں کے سارے دیسی ٹوٹکے اور جھولی پھیلا پھیلا کر مانگی گئی دعائیں بھی دینا، جمیلہ اور جنت میں سے کسی ایک کو بھی بیٹے میں نہیں بدل سکی تھی۔ بابا فضل کریم کے پیشے پر بند بن گیا تھا، ایک بھی بیٹا نائی بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہیں اکیلی ہی اپنی پیٹھ پر دیگیں لاد لاد کر لے جانی پڑتی، منو گوشت پھیلا کر بوٹی بوٹی صاف کرنی پڑتی، اناج کی بوریاں، لکڑی کے تخت اور پانی کے ٹب اٹھانے پڑتے۔ شادی والے گھروں میں مددگار ملتے ہی کہاں ہیں؟ وہ مددگار تھی، باپ کے ساتھ جانے لگی، پیاز، ٹماٹر، مرچ کاٹ دیتی، جگ بھر بھر کر پانی پکڑا دیتی۔ ذرا بڑی ہوئی تو گھی میں پیاز کڑکڑانے لگی، اور بڑی ہوئی تو چاول کی دیگ پکانے لگی، اور جب واقعی بڑی ہو گئی تو ایک آلو گوشت کی دیگ بھی پکا لی۔ ابھی بھی بابا فضل کو ساری مشقت خود ہی کرنی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کے بڑے کام کی رہی۔ وہ ان کے پیشے کو آگے نہیں لے جا سکتی تھی، لیکن وہ ایسی پیچھے بھی نہیں رہی تھی۔ وہ پہاڑوں کا عقاب نہیں تو ندی نالوں کی چڑیا ضرور تھی۔ باپ کے ساتھ بیٹی کی جوڑی اب کسی کو حیران نہیں کرتی تھی۔ اس نے 10 پاس کر لی تھی، اور جس دن اس کا رزلٹ آیا اس دن ان کے گھر پہلی دفعہ زردے کی دیگ پکی تھی، پہلی اور آخری، کیونکہ پھر زردہ نہیں پکا تھا۔ بابا فضل کریم کے جنازے کی کڑوی روٹی پکی تھی۔ ساری آوازیں دیگوں میں دفن ہو گئیں، موت کے کالے نمک نے سیدھے سادھے ذائقے نگل لیے، ساری خوشیاں خواب اور خواہشیں ایک حقیقت پر آ کر ختم ہو گئیں۔ بابا فضل کریم اس دنیا میں نہیں رہے، اس گاؤں میں، اس گھر میں، اس کی نظر کے سامنے سے اب وہ نہیں رہے تھے۔ کتنی ہی راتیں سے دیگوں، پرات اور ڈول کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ چارپائی پر کروٹیں بدلتی اور پھر بیٹھ کر رونے لگتی۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اور اس نے اپنے باپ کے پیشے پر بند باندھ دیا تھا، ماں بہنوں کے سارے پر، گھر کی کفالت پر۔ وہ کسان نہیں تھے کہ ان کی زمینیں ہوتی، خود فصل نہ بوتے تو کسی کو بوائی کے لیے دے دیتے۔ وہ تو اب یتیم تھے، اور ان کے گھر کے دانے اب گھر کی دیوار کے باہر سے بھی گنے جا سکتے تھے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ چند دیگیں اور ایک دینا فضل کریم۔ پیچھے کبھی روشنی رہی ہوگی، لیکن آگے انہیں اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ ایک چاول اور 3 گندم کی بوریاں، 2 بہنیں اور ایک ماں۔ گنتی بڑی آسان تھی، پر دل پر بڑی بھاری تھی۔ دینا جانتی تھی کہ ایک ایک کر کے سب سے پہلے اس کے باپ کی دیگیں بکیں گی، لیکن اس سے بھی پہلے باپ کا پیشہ رخصت ہوگا۔ گاؤں کی اکلوتی سڑک کی طرح فضل کریم جو گاؤں والوں کے لیے بڑا ضروری تھا، وہ کتنی جلدی غیر ضروری ہو جائے گا۔ بیٹی، بہت محنت کا کام ہے یہ دینا پتر، تجھے پتا ہے باراتی پھر بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں۔ تو نے اپنے باپ کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، لیکن میرا یقین رکھیں چاچا جی، بابا کے ساتھ سالوں کام کیا ہے، ایک بار پکوا لیں، بارات کا نہ صحیح تو تیل مہندی کا پکوا لیں۔ پر پتر، انکار نہ کرنا چاچا جی، بڑی مہربانی ہوگی جی۔ پہلی مرتبہ اس پر بڑی مہربانی رہی۔ اسے تیل مہندی کے کھانے کی 3 دیگوں کا آرڈر مل گیا، چنا دال، سفید چاول اور زردہ۔ دیگیں ویسی ہی بنی تھیں جیسے فضل کریم کے ہاتھ سے بنتی تھیں، ایسی نہیں کہ انگلیاں چاٹ جاؤ، ایسی بھی نہیں کہ انگلیاں جھٹک دو۔ اچھی بات وہی تھی جو اس کے باپ کی پکائی دیگوں میں ہوتی تھی، کہ کھانے والے زیادہ ہو جاتے تھے لیکن کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ برکت آسمان سے انسان کی نیت پر اترتی ہے۔ یہ برکت اس کے ہاتھوں کو بھی نصیب آ گئی تھی، کچھ اس لیے اور کچھ اس کی یتیمی کا سوچ کر۔ اسے گاؤں کی اگلی شادی کی پکوائی بھی مل گئی۔ گاؤں والوں نے دوسرے گاؤں اور قصبوں کا راستہ دیکھ لیا تھا، وہاں سے پکوائی کے لیے نائی آنے لگے تھے۔ اس کے حصے میں تیل مہندی کے کھانے آئے، نہ بارات کا نہ ولیمے کا۔ زندگی کے کھیت میں اداس چڑیوں کا بسیرا تھا، بے بسی کی فصل بارش کے لیے ترس رہی تھی۔ چاچی سعیدہ کے گھر آلو گوشت کی دیگ پکاتے، اخبار میں لپٹے مسالے کو کھولتے، ضرورت برائے شیف، تنخواہ 40,000 کو پڑھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔
40,000! इतनी बड़ी गिनती थी और इतनी बड़ी रकम थी कि इसे यकीन ही ना आया कि दुनिया में किसी को इतनी बड़ी तनख्वाह भी मिल सकती है। सिर्फ खाना पकाने के इतने पैसे कौन देता है? वो शेफ का मतलब तो ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन इसका अंदाजा था कि नाई को इंग्लिश में शेफ कहते हैं। इसने अखबार में दिए नंबर पर कॉल की कि वो भी शेफ है। आप डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर? जी। कुकिंग कहाँ से सीखी है? कुकिंग सेंटर से या कुकिंग स्कूल से? काम का तजुर्बा है? जी, काम मैंने सीखा है अपने बाबा से। वो नाई थे। मैं 3 देगें आराम से पका लेती हूँ। नमकीन, चावल, जर्दा और फोन बंद कर दिया गया। वो हैरान होकर फोन की तरफ देखने लगी। कुकिंग सेंटर और कुकिंग स्कूल? इसे तो ये तक नहीं मालूम था कि ये दोनों क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है। वो अम्मा के साथ मियाँ जी के पास गई। इनका बेटा शहर के कॉलेज में पढ़ता था। आजकल छुट्टियों में आया हुआ था। दीना, ये तो शेफ की बात कर रहे हैं। तो मैं भी तो शेफ हूँ, खाना पका लेती हूँ। तुम आलू गोश्त जर्दा बना लेती हो, कॉन्टिनेंटल नहीं बना सकती? मतलब? ओहो भाई, तुम दूसरे मुल्कों के खाने वगैरह नहीं बना सकती? चाइनीज, इटालियन या डिजर्ट वगैरह? किसी को बनाता हुआ देखूंगी तो जरूर बना लूंगी। जो तुम्हें 40,000 तनख्वाह देगा वो तुमसे पकवाएगा, तुम्हें सिखाएगा नहीं। शेफ बनना आसान नहीं। पहले पूरा काम सीखना पड़ता है, फिर जॉब मिलती है। वो तुम्हारा सर्टिफिकेट देखेंगे, तुम्हारे खानों का जायका चखेंगे, फिर तुम्हें जॉब देंगे। तो मैं शेफ नहीं हूँ? इससे बहुत मायूसी हुई। नहीं दीना, तुम्हें 2-3 खाने पकाने आते हैं बस। देग पका लेना कोई बड़ी बात नहीं है। शहर में हजारों नाई देगे पकाते हैं, लेकिन वो किसी होटल में शेफ नहीं लगते, वो नाई ही रहते हैं। अब वो पूरी बात समझ गई थी, इसीलिए खामोश हो गई थी। खाना पकाने के इतने पैसे मिलते हैं, मैं सीखकर यही काम ना कर लूं अम्मा? कच्ची सड़क पर चलते इसने माँ से कहा। सीखोगी कहाँ से? आप जानती हैं ना कि कुकिंग स्कूल में इन्हीं लोगों को दाखला मिलता है जिन्हें खाना पकाना आता हो। आप क्या बना लेती हैं? आलू गोश्त, जर्दा, पुलाव, पालक गोश्त, नमकीन चावल, 3 देगे आराम से। देग? जी, मैं हमारे गांव में देगे पकाती हूँ। मेरे अब्बू नाई थे। अभी मैं सिर्फ तेल मेहंदी का खाना पकाती हूँ, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह बारात का खाना भी पकाने लगूंगी। कुछ मासूमियत से, कुछ फखर से। इसने मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताया। सामने एक हेड शेफ बैठा था और एक जूनियर शेफ, दोनों मुस्कुराने लगे। बीफ को नरम करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर गोश्त को हाथ में पकड़कर चेक करें कि कहीं बूढ़े जानवर का गोश्त तो नहीं। हेड शेफ ने अपनी मुस्कुराहट को रोकने की नाकाम कोशिश की। आपकी तालीम? मैं प्राइवेट एफए की तैयारी कर रही हूँ सर। इंग्लिश आती है? थोड़ी बहुत। कितनी थोड़ी और कितनी बहुत? माय नेम इज दीना, माय फादर इज नहीं, माय फादर नेम इज फजल करीम। सिनामन किसे कहते हैं? सर, मुझे दूसरे मुल्कों के खाने के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये किसी दूसरे मुल्क की डिश नहीं, रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला मसाला दालचीनी है। यहाँ जो शेफ क्लासेस लेंगे वो सिर्फ इंग्लिश जबान जानते हैं। आप इनकी बात कैसे समझेंगी? मैं मसालों को देखकर समझ जाऊंगी कि मुझे क्या क्या डालना, कैसे कैसे पकाना है। यहाँ टीवी की तरह कुकिंग शो नहीं होगा मिस दीना, आप गलत समझ रही हैं। वो कुकिंग स्कूल को ही गलत समझ रही थी। मायूस होकर लौट आई। इसे बहुत दुख हुआ कि 4 देगे पका लेने वाली लड़की को छोटे छोटे देगचे पकाने के लायक नहीं समझा गया। ढेरों प्याज, टमाटर, मिर्चें अकेली काट लेने वाली को जरा जरा से पैन पर मुट्ठी भर सब्जियां फ्राई करने से महरूम रखा गया, सिर्फ इसलिए कि इसे इंग्लिश नहीं आती। वो घर आई तो चुप चुप सी थी। मैंने तो पहले ही कहा था दीना, ये बड़े लोगों के शौक होते हैं। बड़े लोग कौन होते हैं अम्मा? जो बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों से पढ़े हों, जिनके पास पैसा हो और जिनके पास हुनर हो। वो मेरी देग का पक्का चावल हथेली पर निकाल कर गिन लो, पूरा पक्का भी और सलामत खड़ा भी। तू नाई की बेटी है दीना, तुझे ये सब आना ही है, इसमें कोई ऐसा कमाल नहीं। तो कमाल क्या सारे मसालों को इंग्लिश में रटना है? अगर वो ऐसे ही दाखला दे देंगे तो हाँ, यही कमाल है।
اماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں نے طنز نہیں کیا تھا، لیکن اس کا دل مرچ کی دھونی ہو گیا۔ اسے کتنی ہی راتیں بے چین رکھا، کبھی ہوک نکلی، کبھی اسے بس یہ معلوم تھا کہ نمک کو سالٹ، گھی کو آئل کہتے ہیں، بس۔ اس کے پاس ایف اے کی جو انگلش کی کتابیں تھیں، ان میں بھی یہ سب نہیں لکھا تھا۔ جو گرامر اس نے شہر سے منگوائی تھی، اس میں بھی صرف 20 مسالوں کے نام لکھے تھے۔ اگر وہ باپ کی طرح نائی بن کر ہی زندگی گزار دے تو کیا برا ہے؟ چودھری عنایت کی مہربانی سے اسے قریب و جوار کے دوسرے گاؤں سے بھی پکوائی مل رہی تھی۔ سب اس کی یتیمی کا لحاظ کر رہے تھے، اور جہاں ایک دو دیگیں پکنی ہوتی تھیں، اس سے ہی پکواتے تھے۔ لیکن اب اس نے اپنے باپ کے پیشے کی وسعت دیکھ لی تھی۔ وہ تین چار خانوں سے کہیں آگے کی سرزمین کے بارے میں جان چکی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کے پیشے کو آگے لے جا سکتی ہے۔ اگر وہ نائی تھا تو وہ شیف بن سکتی ہے۔ اگر وہ ایک گاؤں کے لیے پکا سکتا تھا تو وہ پورے شہر کے لیے پکا سکتی ہے۔ پیشے کی اس معراج نے اسے بند غار سے نکال کر روشنی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں، لیکن اس کا دل جوش سے معمور تھا۔ آسمان کے ستاروں کی طرح اس کی آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں۔ اگلے سال تک اس کی زندگی ویسی ہی رہی جیسی رہنی چاہیے تھی، جیسی چلتی آ رہی تھی ویسی ہی چلتی رہی۔ گاؤں کی ہر شادی کی تیل مہندی کا کھانا وہی پکا رہی تھی۔ اس نے ایف اے پاس کر لیا تھا۔ شہر سے لائی گرامر کی کتابوں کو اس نے پانی کی طرح گھول کر پی لیا تھا۔ گن گن کر اس نے مسالوں کے نام یاد کر لیے تھے۔ اس کا تلفظ غلط تھا، لیکن وہ سن کر سمجھ جاتی تھی۔ میاں جی کا بیٹا جب جب گاؤں آتا، وہ اسے جا کر اپنی انگلش اور مسالوں کے نام سنانے لگتی۔ پہلے سے بہتر ہو، وہ مسکراہٹ چھپا کر کہہ دیتا، ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں گی خرم بھائی۔ ہاں۔ سال کے دن اس نے اپنی سانسوں پر کاٹے تھے۔ ایک ایک دن گن کر وہ شہر پھر سے ٹیسٹ دینے کے لیے چلی گئی تھی، اور پھر ناکام لوٹ آئی تھی۔ اب شیف کیوں بننا چاہتی ہیں؟ ہیڈ شیف نے اس سے صرف ایک سوال پوچھا تھا۔ 2 سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ شیف کی تنخواہ 40,000 ہوتی ہے، تو اس لیے میں… ہیڈ شیف نے اسے فوراً باہر جانے کے لیے کہا۔ ہفتے بعد جو لسٹ لگی، اس میں اس کا نام ناؤ ٹرائی اگین کی لسٹ میں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے باپ کا 40 سالہ تجربہ اور اس کا اپنا 12-13 سالہ تجربہ اسے کوکنگ سکول سے نیو ٹرائی اگین کی قطار میں کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ ہکا بکا کتنی ہی دیر لسٹ کو گھورتی رہی۔ اس کے بال گھنگریالے تھے، جن پر اماں مہندی لگا دیتی تھیں۔ اس کا قد بابا فضل پر گیا تھا، لمبی اور نڈر۔ رنگ سفید تھا، لیکن ناک سرخ تھی، دونوں کان اور پیشانی، گردن کا کچھ حصہ بھی۔ بچپن میں ہوئی جلدی بیماری نے اس کے جسم کے بہت سے حصوں پر سرخ چھینٹے چھوڑ دیے تھے۔ اس کا نام بابا نے رکھا تھا دینا۔ فضل کریم نائی کے بعد گاؤں والے اسے دینا نائی کہنے لگے تھے۔ دینا نائی شیف بننے جا رہی تھی۔ گاؤں واپسی تک وہ سارے راستے روتی آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے درست جواب پر بھی شیف نے اسے کوکنگ سکول سے ہی کیوں نکال باہر کیا تھا۔ کیا سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ دیگوں میں چمچ ہلاتے، پیاز ٹماٹر کاٹتے، گوشت کی بوٹیوں سے چربی صاف کرتے، لکڑیوں کے گٹروں کو کھول کھول کر آگ کی تیاری کرتے، اس نے ایک ایک مسالے کی انگلش یاد کی تھی۔ کیا اس کی محنت کا یہ صلہ ملنا تھا؟ بس کر دینا، چھوڑ دے ضد۔ اس کی ساتھ بیٹھی اماں نے اسے چپ کروانے کی 5ویں کوشش کی تھی۔ مجھے کھانا پکانا آتا ہے، سب مسالوں کی انگلش بھی آتی ہے۔ انہوں نے میرا ٹیسٹ نہیں لیا اور مجھے فیل کر دیا۔ امتحان تو زندگی بھی لیتی ہے دینا، فیل تو نصیب کر دیتا ہے۔ گاؤں کی اکلوتی کچی پکی سڑک پر دھول اڑنے لگی۔ درخت پر بیٹھی چیلیں پھر اڑ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ چاچے دین محمد کے کھوکے کے قریب پہنچی۔ چاچا چائے کو پھینٹ رہا تھا اور کوئی 1.5 فٹ اوپر تک لے جا رہا تھا۔ دو راہگیر بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ وہ رکی اور گھڑے سے پانی نکال کر پہلے اماں کو پلایا اور پھر خود پینے لگی۔ ہو گیا داخلہ تیرا دینا؟ بڑا لائق ہے ساڈا پتر۔ نا چاچا۔
ना चाचा, ना कह दी उन्होंने। अम्मा ने बड़ी उदासी से कहा। कोई गल नहीं ते पुत्र, नाकामी 100 राह, कामयाबी 100 राह। नाकामी 100 रास्ते से आती है तो कामयाबी 101 रास्तों से आती है। लकड़ी के बेंच पर बैठे तसल्ली के प्याले को मिट्टी के प्याले को मुंह से लगाए इसने पानी को ठंडा और मीठा पाया। नाकामी 100 रास्ते, कामयाबी 101 रास्ते। गंदम की फसल तैयार थी। सुनहरी बालियों पर किसान का पसीना सोना बनकर लहरा रहा था। गांव की हवाएं पुरजोश थीं। घर घर दाने पहुंच रहे थे। फसलों की कटाई हो रही थी। शादियों की तारीखें रखी जा रही थीं। कोई जहेज खरीदने शहर गया था तो कोई घर की मरम्मत करवा रहा था। इनका घर गांव के इन चंद घरों में से एक था जो किसान थे ना जमीन के मालिक। कभी इनके घर में एक गाय हुआ करती थी, फिर वो भी बिक गई। कोठरी में 6 देगे रखी थी। यही इनकी कुल जमा पूंजी थी और माँ का कुछ जेवर। पगडंडी पर चलते लहलहाती फसलों को देखते अम्मा को घर भेजकर वो कुबड़े दरख्त पर जा बैठ गई और फसल की कटाई देखने लगी। गंदम की बालियां जब पहले हरी होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदलती, सुनहरी और गहरी सुनहरी हो जाती। बचपन में वो हैरान होती थी कि ये सब सुनहरे में कैसे बदल जाता है। इनका ख्याल था कि रात को जिन चुड़ैलें आती हैं और सारा सब्ज खा जाती हैं, पीछे ये फूंक छोड़ जाती हैं। बाबा कहते ये किसान की मेहनत से होता है। वो फसल को अपना खून पिलाता है जिसे सींचकर फसल रंग बदलती है, हरी से सुनहरी और कच्ची से पक्की। किसान, खेत और बुआई, अफजाइश, सब्जा और सुनहरा, तपिश, खून और 2 हाथ। फसल इतनी जल्दी तो तैयार नहीं होती, कटाई इतनी तो आसान नहीं होती, सोने से दाने इतनी जल्दी तो मयसर नहीं आते। जमीन नरम करनी पड़ती है, तपिश सहनी पड़ती है, खून को पसीना करना पड़ता है। फिर ही तो फिर ही तो वो पगडंडी से उठकर खड़ी फसल पर अपना हाथ चलाने लगी। मैंने ये कैसे सोच लिया कि मुझे काटने के लिए खड़ी फसल मिल जाएगी, जबकि मैंने तो अभी तक जमीन ही तैयार नहीं की। दीना, ये जाना के ताया हैं, जद्दा में होते हैं। मैंने तुम्हारा बताया तो बड़े हैरान हुए। वो जाना की तेल मेहंदी का खाना पका रही थी जब चाची एक मेहमान को लेकर इसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पाकिस्तान के गांव भी बड़े मॉडर्न हो गए हैं। जनाना नाई देगे पका रहे हैं। अच्छा है। भाई फजल करीम से पकाना सीखा है इसने। बड़ा शौक था इसे ये सब करने का। चाची बड़ी खुश थी इसका तारुफ कराते हुए। हाँ, शौक ही लगता है, वरना ये देगों का काम लड़कियों का तो नहीं। दाल गोश्त की देग से परात उठाते दीना के हाथ रुक गए। मुंडेरों पर बैठे सब कव्वे काएं काएं करने लगे। चिड़िया बेख्याली का सारा खेत चुग गई। फसल के लिए जमीन इसे मुयस्सर आ गई थी। आप शेफ क्यों बनना चाहती हैं? मेरे पापा फजल करीम नाई थे। मैंने इनसे ये काम सीखा है। मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा शौक है। जैसे मेकअप का शौक, पैसा कमाने का शौक, ऐसे ही खाना पकाने का शौक। नहीं जी, जैसे किसान को बुआई का शौक, जैसे परिंदों को उड़ने का शौक, जैसे यू आर इन, आपको दाखला मिल गया। जाना की तेल मेहंदी में ढोलकी बजाते इसके हाथ बार बार रुक रुक जाते थे। फिर इसने ढोलक छोड़ दी और घर आ गई। किसी ने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे पकाए खाने खाकर वो अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। पर किसी ने ये भी नहीं कहा कि एक के बाद दूसरा निवाला मुंह तक ले जाते शर्म आती है। सारी उम्र गुजर गई, मैं खाना पकाना नहीं सीख सका। सारे मुझे नाई कहते हैं। ये मेरी जात भी हुई और पेशा भी। लेकिन मैं इसे ईमान नहीं बना सका। अगर ईमान बना लेता तो खाना पकाना सीख जाता। खुले आसमान के नीचे चरपाई पर लेटे इसे बाबा फजल की बात याद आई। वो कभी बाबा की ये बात नहीं समझ सकी थी कि वो ये क्यों कहते थे कि वो खाना पकाना नहीं सीख सके। खाना पकाना किसे कहते हैं? जाना के बाद शौकत की शादी की मेहंदी पर पालक गोश्त पकाने की तैयारी करते हुए सोच रही थी। गोश्त से चर्बी साफ करके वो पालक के ढेर के पास खड़ी हो गई थी। इसके बाप के खून में किसान के खून की बूंद नहीं थी। वो अज्जा को इतने करीब से नहीं जानते थे जितना जानना चाहिए था। चाचा, ये सारा पालक एक जमीन का है? नहीं पुत्र, 2-3 खेतों से इकट्ठा किया है। क्यों? एक से होता तो अच्छा था, वो जेरे लब बुड़बुड़ाई।
गोश्त और सब्जी, देग की जिसामत और लकड़ी का ईंधन। इसे एक बात समझ में आ गई थी कि इसे एक को आंच देनी है और एक को भाप, फिर ही जायका कशीद होगा। जैसे गुलाब की पत्तियों से अर्क और मोती से हड्डी से मगज। आंच का तवाज़न और अज्जा का बरवक्त मिलाप, मसालों के शबाब और सईफी पर की परख। गांव की 5वीं शादी की तीसरी पालक गोश्त की देग पकाते इसने भाप में पालक और आंच पर गोश्त पका लिया था। किसी एक का भी जायका इसने दूसरे के लिए जाया नहीं होने दिया था। आज ते दीना पुत्र कमाल ही कर देता। इस दिन कोई 10 लोगों ने आकर इससे कहा था। इस दिन की रात भी इसने दिमाग में मसालों की खुशबू याद करते गुजारी थी। हर रात की तरह वो इस रात भी गौर करती रही थी कि किस मसाले को कितनी आंच दरकार होती है। वो कब रंग और खुशबू बदल लेता है, कब शबाब से ज़ईफ़ी और कब ज़ईफ़ी से मौत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। दिन के 4 पहर और रात का हर पहर, 2 सालों का हर महीना, महीने का हर दिन, इसने बस ये जानने में लगाए थे कि कौन सा मसाला किसके मिलाप से किसी तीसरे मसाले की मौत है, किस मसाले का मिजाज अना परस्त है और कौन सा तेज और उखड़, किसे पकवान में अपनी बरतरी अजीज रहती है और किसे कम होने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे माँ को औलाद, किसान को बीज, आँख को नूर, ऐसे ही इसने मसालों को नाम से नहीं, हवास से जान लिया था। इसने इन्हें एक ऐसी किताब की तरह पढ़ लिया जिसे रटना नहीं पड़ता और फिर जो कभी भूलता भी नहीं। 17 साला तजर्बे के बाद वो अब जान पाई थी ईंधन की आंच और अज्जा की जान एक दूसरे में है। मसालों के मतवाजन मिलाप के लिए ज़रूरी है कि इन्हें आग पर आंच पर पकाया जाए। वो भाप से देख के अंदर का हाल जान जाती थी, किस मसाले की ज्यादती हो रही है, किसकी कमी, कौन अपना जायका निकाल रहा है और कौन अपना जायका छोड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सब जान गई थी। फसल के लिए ज़मीन की तैयारी इसने कर ली थी। चलें जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।